हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे प्रकाश की पोथी 22:12 कड्डांगे। प्रकाश की पोथी 22:12। वेख मैं छेती आउंदा हां अते फल मेरे कोल है, पई हरेक नूं जिहा जिसदा कम है तिहा उसनूं बदला दिया। मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हां। धन ओ जिहड़े अपने वस्त्र धो लैंदे हन, पई उन्हां नूं जीवन दे विरछ उत्ते हक होवे अते ओ दरवाजियां थाणी उस नगरी दे अंदर जाण। बाहर हन कुत्ते, जादूगर, हरामकार, मूर्ति पूजक अते हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा अते कमाउंदा है। मैं यीशु ने कलीसिया लई इन्हां गल्लां दी साखी देण नूं तुहाडे कोल अपना एक दूत घल्लिया है। मैं दाऊद दी जड़ अते अंश हां, मैं सवेर दा उज्जल तारा हां। आत्मा अते लाड़ी आखदी है आओ। जिहड़ा सुणदा होवे ओ कहे आओ, अते जिहड़ा तिहाया होवे ओ आवे अते अमृत जल मुफ्त लवे। मैं हरेक दे अगे जिहड़ा इस पोथी दे अगम वाक दीआं बाणीआं सुणदा है साखी दिंदा हां। जे कोई इस विचों कुछ वधावे तां ओ बवा जिहड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उस उत्ते वधावेगा। अते जे कोई इस अगम वाक दी पोथी दी बाणीआं विचों कुछ घटावे तां जीवन दे विरछ तो अते पवित्र नगरी विचों अर्थात उन्हां गल्लां विचों जिहड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन खुदा उसका हिस्सा घटावेगा। असीं खुदा दा धन्नवाद करते हुए पढ़े हुए वचन दे लई आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह, सचमुच असीं अंत दे समय विच रह रहे हां। खुदावंदा मेरे महान पिता तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु जी। ते खुदावंद प्रभु जी अपनी दुल्हन नूं तो अपने लैके जाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। इस दे नाल ही खुदावंद प्रभु जी इस दुनिया दे उपर प्रभु जी तेरा न्याय भी आने वाला है। जिन्हां लोकां ने तेरे वचन नूं नहीं मन्निया, घटाया है, वधाया है प्रभु जी, तो उन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह न्याय दे विच खड़ा कर देवेगा खुदावंद। लेकिन तेरी दुल्हन तेरे नाल गुप्त रूप दे नाल अचानक ही उठाई जाएगी खुदावंद। ते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा बहुत धन्नवाद करदा प्रभु जी खुदावंद, क्योंकि तू अंत समय विच अपने लोकां नूं एक संदेश दिता है प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु जी, वो संदेश साडे प्यारे भाई विलियम मैरी ब्रैनम दे द्वारा आया प्रभु जी। ते मेरे महान पिता उस संदेश दे विच खुदावंद दा जीवन है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज्ञाकारी है, प्रेम है, अनंतता है खुदावंद प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। मेरे महान पिता बोलने वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे वचन का अनुवाद कोई भी नहीं कर सकता। तू आप अपने वचन का अनुवाद रखे, तू उत्तर खुदावंद ते अपने वचन को खोल मेरे महान पिता। सारा आदर जल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम देना, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ प्रकाश की पोथी रिवलेशन 22:12 विच असीं पढ़िया आ, कहना मैं छेती आ रहा, कहना फल मेरे कोल है। वो कहना मैं आ रहा आ लोकां दा हिसाब किताब करने वास्ते। यीशु मसीह आ रहा आ लोकां नूं उन्हां दे गुनाह दिखाण वास्ते, क्योंकि खुदा ने एक न्याय लैके इस धरती ते आना। जिद्दां नूह दे समय लोकां दे उपर न्याय पिया सी, लेकिन उस तो पहलों भी न्याय पवे खुदा ने एक दूत नूं भेजिया सीगा, एक संदेशवाहक नूं भेजिया सीगा जिहदा नाम नूह सी। नूह 120 साल प्रचार करदा रहा, लेकिन कोई भी ਉਹਦੇ द्वारा ਕੀਤੇ ਹੋਏ प्रचार ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ नहीं ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, लेकिन नूह अपने परिवार समेत बचा लिया गया। इसे तरह अज भी एक दूत आया जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ वचन की गल्लां लोकां दे अगे रखियां, लेकिन लोकां ने उसका मजाक उड़ाया। अज इसी तरह चल रहा है। अज ਉਹਦੀ दुल्हन ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ वचन प्रचार करते हैं ਉਹਦਾ मजाक उड़ाया ਜਾਂਦਾ। लेकिन एक दिन ਇਹਦਾ भी हिसाब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ देना पवेगा, क्योंकि जे कोई समय के संदेश ਨੂੰ ठकरांदा आ ਤੇ फिर ਉਹ मौत ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਆ, न्याय ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਆ। लेकिन खुदा ਦਾ बहुत धन्नवाद, खुदा ਦੀ दुल्हन जो वचन ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ उस न्याय आण तो पहलों, ਉਹ कष्टकाल आण तो पहलों ही रैप्चर विच अख चमकदे सार होर दी होर हो जाएगी। कौन? ओदी दुल्हन। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ वचन ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
लेकिन ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤ ਲਗਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੋਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਆ ਯੁੱਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਅਗੰਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਅਗੰਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। तो अपने पिता शैतान तो, क्योंकि बाइबल साफ बयान कर दिया जो बाइबल च लिखिया घटाया या फिर ਵਧਾਇਆ ना जावे, कोई नहीं घटा ਵਧਾ ਸਕਦਾ। इस करके ਜਦੋਂ खुदा ने आना, ਉਹਨੇ गुप्त रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ गुप्त रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, अचानक ही ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ खुदा आया ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। लेकिन लाड़ी जानदी आ भी मेरा खुदा आने वाला आ ते ओदी दुल्हन, ओदी ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਬਰਾਤ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਦੁਲਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਰਖਾ ਆਣੀ ਕਦੋਂ ਆ। ਨੂਹ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਵਰਖਾ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ। ਪਰ हे ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि तुम ठीक आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, कोई भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, और हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वह रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वह रात को ही मतवाले होते हैं। और देखो खुदा का वचन कह रहा है भी ओने अचानक ही आ जाना है, ठीक है ना, अचानक ही आ जाना। कहना तुसी सोंदे ना रहो,
ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਵੇ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਣਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਨੈਲ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। 4:16 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੈਪਚਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੋਬਾ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੋਬਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਫਰਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
कोई ब्यूटी पार्लर का काम करता, लोग पुठे सीधे काम करते, लेकिन संदेश दे विच कई इहो जे शैतानी पास्टर आ जिहड़े की करदे आ, कॉम्प्रोमाइज करदे आ। वो कहंदे कोई नहीं, उस भाई ने बड़ी सख्ती कीती, उहने तैनूं बसमा दित्ता, साडे कोल आ, असीं तैनूं बसमा देवांगे। ते की ये सही है? ये सारा कुछ रोंग आ। इस तरह करन दे नाल कोई भी किसी की तैयारी नहीं करा सकता, लेकिन खुदा ने उन्हां लोकां नूं चुनिया आ। वो लोग थोड़े आ जिहड़े आत्मा ते सच्चाई दे नाल भगती करदे आ। तुसीं अज देखो संदेश दे विच इन्नी गड़बड़ी हो चुकी आ, 2-2 3-3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, 2-2 ਵਿਆਹ 3-3 ਵਿਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਨ। वचन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। इस गल नूं याद रखना, सुचेत रहना तुसी एंड टाइम मैसेज दे पास्टरां तो भी, जिन्हां ने 2-2 ਵਿਆਹ कराए, जिन्हां दी कलीसिया विच 2-2 3-3 ਵਿਆਹ हो रहे आ, ਉਹ शैतान ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। खुदा अपनी दुल्हन नूं तां लैके जा रहा है क्योंकि दुल्हन समर्पित आ। वो किसी दे नाल भी इधर उधर मुंह नहीं मार रही दुल्हन, लेकिन अपने आप नूं दुल्हन दा हिस्सा कहण वाले ये पखंडी पास्टर की कर रहे आ, लोकां नूं गुमराह कर रहे, क्योंकि शैतान इन्हां ते हावी हो रहा। पॉपुलर होना चाहते आ लोग। अज संदेश दे पास्टर पॉपुलर होना चाहते आ, वो अपने आप नूं उच्चा करना चाहते, दिखाना चाहते असीं भी कुछ हैगे, साडे च कोई क्वालिटी है, अपने आप का प्रदर्शन करना चाहते। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा किनू तुसी प्रदर्शित करना आ? खुदा दे वचन नू प्रदर्शित करो। तुसी खुदा दे वचन नू लोकां अगे पेश करो, ना कि अपनियां खूबियां अपनियां क्वालिटियां। किद्दां लोकां दे जीवन नाश हो रहे हैं। मैं बड़े संदेश दे सेवक देखे जिन्हां दी पत्नियां लिपस्टिक लगांदियां, मेकअप करदियां, जिन्हां दे बच्चे मेकअप करदे आ, मूर्ति पूजकां वाले वो विआह करदे आ ते अपने आप नू संदेश दे सेवक कहंदे आ। की बनूगा इहो ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। किते नंबर बनाने के चक्कर दे विच उन्हां दे नाल ना मिले रहो, उसनूं छड्डो ते बाहर आ जाओ। लभो कित्थे है वो खुदा दा असली बीज, कित्थे वो समर्पित सेवक हन जिहड़े यीशु मसीह दा प्रचार सख्ती दे नाल करदे हैं। लेकिन जिहड़े दोगला प्रचार कर रहे हैं, इहो जिहे लोकां दे, इहो जिहे संतां दे मगर तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि अपने नाम दे के वो संत लांदे आ। वो अपने आप को कहते असीं संत आ, असीं सेवक आ। इहो जिहे पास्टरां तो सुचेत हो जावो। ये पास्टर किते होर नहीं, तुहानूं एंड टाइम मैसेज दी मिनिस्ट्री विच ये पास्टर मिलणगे ते इहो जिहे पास्टरां तो तुहानूं लोड़ आ बाहर आउण दी। संदेश दा पास्टर दा जीवन बड़ा ही वचन दे अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन असीं देखदे हां उन्हां दे बच्चे मेकअप करदे आ, पत्नियां मेकअप करदियां आ, किस तरह फेसबुक ते फोटोआं पा दिंदे आ। ये सारा कुछ रोंग आ। एक मसीह बंदा इजबल दे नाल फोटोआं नहीं खिचा सकदा। एक संदेश दा सेवक किलो लिपस्टिक लाई हुई या मेकअप कीता उहदे नाल फोटोआं खिचा के पा रहा आ, वो संदेश दा सेवक नहीं हो सकदा, वो भी शैतान है।
इस गल नूं याद रखो, ये वचन, ये संदेश कोड़ा जरूर आ, लेकिन जो कुछ बोलिया जा रहा ये सब दी सब सच्चाई आ, सच्चाई है। तानू वचन दे नाल चलना पवेगा तो हरेक उस चीज नूं कटना पवेगा। साडा युग दा नबी कहंदा जो तुहाडे रैप्चर नूं रोकदा है, तानू छड्डनी पैणीਆਂ ये गंदियां कम, ये गंदियां आदतां, ये संसारिक कम। ते इस करके मैं हरेक नूं कहना जेड़ा इस प्रचार नूं सुन रहा, अपने सेवक नूं चेक करो, तुहाडा सेवक वचन दे अनुसार है या नहीं है। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, क्योंकि ये सच्चाई है। इस करके नहीं मैं कह रहा भी मैं किस नूं भड़काना चाहता, मैं इस करके कह रहा ताकि तुहाडे रैप्चर दे विच रुकावट ना होवे, क्योंकि रैप्चर जरूरी है। उस चर्च नूं छड़ दोगे तो कोई गल नहीं, वधिया गल आ, ठीक है ना। वो चर्च जाना जरूरी नहीं है, दूजा चर्च अटेंड करो जिथे सच्चा संदेश दा सेवक खड़ा आ, लेकिन जिथे दोगलापन सेवक कर रहा आ, उस चर्च नूं हुणे इसे घड़ी छड्डो, नहीं तां तुहाडा रैप्चर रुक सकदा है। इस चीज नूं बहुत ध्यान च रखना है, क्योंकि जो खुदा ने आना आ ते उन्हें एकदम ही आ जाना है अपनी दुल्हन नूं लैण वास्ते। समा थोड़ा आ, अज ही अपने आप नूं रैप्चर दे लई तैयार कर लो। जे कोई नहीं करता तो फिर वो न्याय दे विच जावेगा। बाइबल इसे ही तरह बयान करदी है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, नबी कहता, नबी ने एक संदेश किया, कहता वह इसे सैन्य जीवन में करता है। कुछ समय पहले मैं पर्ल हार्बर पर अचानक हुए हमले के बारे में एक लेख पढ़ रहा था। भाई ब्रैनम कहते मैं एक लेख पढ़िया, पर्ल हार्बर नाम दी जगह ते जापान ने की कीता, अटैक कर दिता। अटैक इदां नहीं होया, अटैक जिहड़ा होया सीगा वो किस तरह होया, तानू पता, बिना चेतावनी दिते कोई देश किस ते हमला भी नहीं करता। इसे तरह साडा प्रभु यीशु मसीह जिदों जिदों उन्हें धरती का नाश किया, पहलों चेतावनी दी, समा दिता है। अज किसी भी देश की किसी देश नाल लड़ाई हुंदी आ, असीं वेख रहे हां अज यूक्रेन ते रूस की लड़ाई चल रही है, लेकिन रूस ने यूक्रेन ते हमला करन तो पहलों चेतावनी दी सीगी भी आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन उन्हें कीता नहीं ते उन्होंने की कीता, हमला कर दिता। इसे ही तरह खुदा भी चेतावनी दिंदा ते फिर हमला करदा। इसे तरह असीं देखदे हां एक पर्ल हार्बर नाम दी एक जगह सीगी, उत्थे की होया, अचानक हमला कर दिता गया। और नबी कहता वो बिल्कुल कोई अज्ञात हमला नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि जापानी ऐसा करने जा रहे हैं। पहला चेतावनी दे दी थी भी जापान ने पर्ल हार्बर ते हमला करना आ, ते पर्ल हार्बर ते हमला इस तरह नहीं होया, चेतावनी दी गई, लेकिन दुखद की बात तो यह थी कि उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। की कर दिता उन्होंने लोगों ने, नजरअंदाज कर दिता। वो अपने ही सुरूर च फिरते रहे सिपाही, वो कहते कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा। उन्होंने चिन्ह देखे थे कि जापानी सेना खुद को एक साथ इकट्ठा कर रही थी और बड़े बड़े जहाजों में गोला बारूद भरा जा रहा था। उन्होंने पता भी लग गया सी भी गोला बारूद भरिया जा रहा है, सेना इकट्ठी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने की कीता, कोई परवाह नहीं की थी। और आज कलीसिया के साथ भी ऐसा ही है। वो कहता भी आज कलीसिया के नाल भी इदां ही है। आज खुदा चेतावनी दे रहा है अपने लोगों के द्वारा, लेकिन लोग नहीं मान रहे। वो कहते हैं कुछ नहीं हुंदा, दुनिया के नाल ही बैठे हैं, इत्थे सारी दुनिया खत्म होगी, असीं भी हो जाएंगे। आज लोगों का यह कहना है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ओदे प्रकाशवान लोगों को पता है भी दुनिया दे नाल ओदी दुल्हन ने नाश नहीं होना। ओदी दुल्हन जानदी आ भी किद्दां असीं खुदा दे राज विच उठाए जाना है, किद्दां असीं अपना बचाव रखना है संसार दे पानी तो दुल्हन जानदी आ। लेकिन आज नबी कहंदा आज, और आज कलीसिया के साथ भी इसी तरह से है। कलीसिया न्याय की कतार में खड़ी है। कलीसिया कित्थे खड़ी आ? न्याय की कतार विच खड़ी है। वह प्रभु के आगमन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए आप उसे दोष, कहता वो आप ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਮਦ ਆ ਆਗਮਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
उन्होंने कहा, जब विदेश में वहां पर्ल हार्बर के आसपास इसका शोर हुआ कि जापानी किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं, और उनका बड़ा जहाजी बेड़ा समुद्र के पानी में उतर गया और हौली धीरे 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 कहते हौली हौली ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ पहुंच गया। कहता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ पहुंच गया। उस रात को अगली सुबह उस बड़े हमले से पर्ल हार्बर में एक महान नृत्य और बड़ी पार्टी आयोजित की गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ एक महान जहाजी बेड़ा उस तरफ जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने कहा यह बकवास है, वो कहते कुछ नहीं होना, हम इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करते, आप हमें किस बारे में डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों ने आपस में किसने क्या होना भी जहाज आ रहे हो, कहते ना डरो ना डराओ, कुछ नहीं होना। अज भी लोग कहते हैं, जो समय का संदेश लोगों को दसिया जाता, उन्होंने कहा जाता भी खुदा ने अचानक आ जाना, इस धरती का सर्वनाश हो जाना है। लोग कहते सानू ना डराओ, तुसी सानू डराने की कोशिश करते हो, लोग अज इस तरह कहते हैं, लेकिन ये डराने वाली गल नहीं, ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा मैं आवांगा ते इस धरती का सत्यानाश करांगा, तो करूंगा, ठीक है ना। इस करके विश्वास करने की लोड़ आ। जिहड़े लोग विश्वास नहीं करते फिर वो मारे जाते हैं। फिर नबी कहता भी रात नूं की होया, रात नूं हौली 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 जिहड़े जंगी बेड़े सी उस देश के कोल आने शुरू हो गए, उस जगह के कोल आने शुरू हो गए, जिहड़े जहाजी बेड़े सीगे उन्हां दे, जापानियां दे। हुण उत्थे की होया, उन्होंने डांस किया, वो नच रहे सी, भंगड़े पा रहे सी, शराबा पी रहे सी, सब कुछ हो रहा सी उस खान दे विच। उनके साथ ही सेना के अधिकारी भी लगे हुए थे इस बड़ी शराब पार्टी में अंदर शामिल हो सके, जहां पर ट्रक जोरदार गर्जन करते हुए इधर उधर जा रहे थे। इस पार्टी के लिए शराब की बोतलें लेकर आ रहे थे। वो कहता शराब की बोतलां ले आ रहे सी, जो उन्होंने जिहड़े लोग सीगे इधर उधर भज रहे सीगे भी शराब पीण लई, पार्टी के लिए शराब इकट्ठी करनी, सब कुछ हो रहा सीगा। लेकिन की होया, अचानक ही वह जहाजी बेड़े इस तरह आने के बारे में कुछ बात करते हैं। वो कहता अचानक ही जहाजी बेड़े जिहड़े सी उन्हां दे कोल आ गए, ते की होया, उन्हां ने पर्ल हार्बर ते हमला कर दिता, ते हजारां लोग मारे गए, हजारां ही लोग मारे गए। और नबी कहता वहां पर एक युवा मूर्ख लड़की उछलती कूदती हुई वहां पर आती है और अपने आप को शराब खाने से चिपकाती हुई कहती है, आप निराशावादी अंकल, क्या आप ये नहीं जानते कि आप अच्छे समय के लिए आए हैं? हमें युद्ध के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। जो उत्थे गल्लां हो रही सी आपस विच, युद्ध किते हमला ना हो जाए। कुछ लोग कह रहे सीगे, एक कुड़ी आई उत्थे कहंदी भी तुसीं किहड़ियां गल्लां 'च पए होए, आओ इंजॉय करिए। ते नबी कहंदा भी उस जगह दे विच ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋग ਆਏ ਜਾਪਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, इस दुनिया दे विच लड़ाई लगन वाली है, अग दे नाल ये दुनिया तबाह होने वाली आ। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा उस कष्ट काल तो पहला मेरी दुल्हन अख चमकदे सार होर दी होर हो जावेगी, अख चमकदे सार रैप्चर हो जाना है। ते इहदे वास्ते तैयारी करनी पैनी है, तानू संसार नू त्यागना पैना आ। जो खुदा दा वचन कहंदा आ, खुदा दे वचन दे लई तानू हरेक उस चीज नू त्यागना पैना जो रैप्चर दे विच रुकावट है। ते अज लोग की है, दुनियावी हो गए, दुनियावी क्यों हो गए, कुछ गलत पास्टरां दे करके जिहड़े संदेश दे विच अपने आप नूं सेवक कहंदे आ, वो लोकां दे उपर की कहंदे कुछ नहीं हुंदा, जो मर्जी करी जाओ। वो कहंदे मेल मिलाप थोड़ी करना बंद करना, मेल मिलाप करी चलो। लेकिन मैं कहना भी खुदा दे लोग अपने आप नूं सैपरेट करके रखदे आ, अलग करके रखदे आ। लेकिन अज की हो रहा है, सब मिक्स चली जांदा, लोकी कॉम्प्रोमाइज करी जांदे आ एक दूजे नाल। संदेश दे पास्टर कॉम्प्रोमाइज कर रहे आ एक दूसरे दे नाल, लेकिन वचन नूं रद्द किया जा रहा, ये सारा कुछ गलत आ। यही जिहड़े सैनिक सीगे, इन्हां दे जिहड़े अहुदेदार सी उपर, जे उन्होंने समझाया हुंदा, गौर कीती हुंदी भी हाँ सचमुच हमला होने वाला जापान दा, ते की सारे लोग ना बचाए जाते।
लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੱਲ। ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ। नबी कहता और मुझे डर है कि प्रभु के आगमन पर भी ठीक इसी तरह होगा। कलीसिया संसार की परवाह करते हुए उसके साथ घुल मिल गई है। वो कहता कलीसिया संसार की परवाह कर रही है भी दुनियादारी च भी तो रहना, आटा भी तो चलाना, दाल भी तो खानी, असी घर के खर्चे भी तो पूरे करने आ। जे इन्हां दा लिंक नहीं रखांगे तो फिर किद्दां चलूगा? ये संसार एक पानी है, रहना पानी विच ही आ, लेकिन लोकां वर्गे काम नहीं करने। खुदा ने ये नहीं कहा किते भी बच्चन ने तुसीं लोकां नूं बुलाना ही नहीं जी, जे कोई बच्चन नूं नहीं मानदा तुसीं उहनूं बुलाना ही नहीं गा, इदां नहीं लिखिया। लेकिन उन्हां वर्गे काम नहीं करने, रहना तो असीं इस दुनिया विच ही, लेकिन उन्हां वर्गे काम नहीं करने। लेकिन लोकां नूं समझ ही नहीं लगदी, लोग फिर संसार दे विच घुल मिल जांदे आ। इस करके नबी कहंदा कलीसिया संसार की परवाह करते हुए उनके साथ घुल मिल गई है और नशे में धुत है। जिद्दां ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ मैं तुहानू नहीं जानता। जो किश्ती का दरवाजा बंद हो गया तो उन्होंने चीका मारिया, नूह नूं भी कहा प्रभु साडे लई खोल दे, खोल दे। किश्ती का दरवाजा नूह ने नहीं बंद किया, प्रभु यीशु मसीह ने बंद किया सीगा ते उस दरवाजे को कोई मनुख नहीं सी खोल सकता। इसे तरह च लोकां दे नाल होना है। जब वह नशे में धुत है, जब तक कि वह अपने काम पर सो नहीं जाती, ठीक प्रभु के उस आगमन पर, वो कहते हो प्रभु के आगमन ते पूरी तरह उन्होंने सो जाना उन्होंने लोगों ने, ठीक है ना। जो प्रभु का आगमन होना लोगों ने सुते हुए होना है, लेकिन जिहड़ी दुल्हन आ वो जागदी होवेगी, दुल्हन जागदी होवेगी। क्योंकि इसी बाइबल च पढ़िया 10 मूर्ख ते 10 चतर। जिहड़ी मूर्ख कुआरियां सी वो कहंदी प्रभु दे आण दे विच हले वेड़ा आ, समा आ, ਉਹ ਊਂਘ ਪਈਆਂ, सो गईयां, लेकिन अचानक प्रभु अपनी दुल्हन नूं लैण आ गया। इसे तरह खुदा ने अचानक आ जाना है। और फिर शहर के ऊपर से विमानों ने उड़ान भरी और वहां पर बम गिराए। वो कहते परल हार्बर च की होया, जिहड़े विमान सी उन्होंने उड़ान भरी ते बम गिराए और उसको तहस नहस कर दिया। उन्होंने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वह जवान लड़की उन बाकी सब लोगों के साथ उन जापानी क्रूर सैनिकों के द्वारा ले ली गई और उन्होंने उन्हें चाकू से गलियों में ही और आगे तक काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो कहता टुकड़े टुकड़े कर दिता उस कुड़ी का भी उन्होंने सिपाहियों के नाल और सब कुछ। क्योंकि यदि आप चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो फिर केवल एक ही चीज बच जाती है, वह है न्याय। नबी कहता एक ही चीज बचदी जे तुसी चेतावनी ते ध्यान नहीं दिंदे, वो न्याय आ। इस करके मैं कह रहा आ जे तुहानू तुहाडे चर्च सही खुराक नहीं मिलती, जे तुसी एंड टाइम मैसेज दे विच चर्च विच जा रहे हो, तुहानू सही खुराक नहीं मिल रही, बाहर आ जाओ, उस स्थान दे विचों बाहर आ जाओ। जे तुहाडा जीवन नहीं तब्दील हो रहा उस स्थान चों बाहर आ जाओ, क्योंकि खुदा ने किस नूं नहीं बख्शना। भावें कोई होवे एंड टाइम मैसेज दा पास्टर, भावें जिथे दा मर्जी होवे, खुदा ने देखना वचन नूं कौन पूरा कर रहा ते मेरे लोकां नूं की सिखाया जा रहा है। इस करके इहो जे पखंडियां तो पास्टरां तो बचो ते बाहर आवो ताकि तुहाडे जीवन बचाए जाण। आज चर्चा विच असीं वेखदे एंड टाइम मैसेज चर्चां 'च औरतां ने बाल कट्टे हुए आ, औरतां दे बाल कट्टे, औरतां मेकअप करदियां ने। पास्टर नूं पता हुंदा, वो कहंदा समझाया सीगा हुण ओहदी मर्जी, की कर सकदे आ। कंप्रोमाइज देखो पास्टर दा की कर सकदे। पास्टर इदां रिएक्ट करदे जिद्दां वो बड़े ही थके होए आ, लेकिन खुदा दा वचन की कहंदा आ
ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੜੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਓ, 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਭੀੜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ वचन ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। और देखो नबी की कहता है, लेकिन आज बहुत सारे हमारे सेवक ऐसी बातों को कहने से डरते हैं। और मैं नहीं कह रहा, भाई ब्रानम कह रहा है, कहता हमारे बहुत सारे सेवक ऐसी बातों से कहने से डरते हैं, क्योंकि पता है आप भैन गुस्से होके चलेगी, भाई गुस्से होके चले गया तो दशमाश भी चला जाना है। सारा मसला ही एदा आ रुपये दा, भीड़ घट जानी आ, चंदा दान दशमाश घट जाना है, ठीक है ना। इस करके नबी कहता आज बहुत सारे ऐसे हमारे सेवक ऐसी बातों को कहने से डरते हैं, क्योंकि खुदा डरपोका दा खुदा नहीं है। वो सेवक ही कादा जेड़ा डर जावे। सेवक वो होना चाहिए जेड़ा वचन दी डांग चक्के ते फेरी जावे सारियां दे, जेड़ा रहंदा रवे, जेड़ा जांदा जावे, कोई मतलब नहीं गा। एहो जिहा हुंदा सेवक। लेकिन जेड़े कॉम्प्रोमाइज करदे ओ सेवक नहीं हुंदे, बघियाड़ हुंदे आ। ओ नबी कहता हम ये सोचकर कितना तनाव में भर जाते हैं कि जिस प्रकार से ये गिरजे चल रहे हैं, कैसे वह लोगों को नैतिकता को ठेस पहुंचाते हैं और कैसे वह उन्हें भी कैसा जीवन जीने देते हैं। कहता किस तरह सेवक लोगों को ठेस पहुंचा रहे आ, किद्दां उन्हां नूं उदां दा जीवन जीण दे रहे आ। कौन? सेवक। सेवक नमूना हुंदा आ। जे सेवक ही गलत हो जावे ते कलीसिया ने तो कहना ही आ सेवक किद्दां चलदा आ, सेवक को नहीं चले जांदा, असीं कित्थों चलीए। लेकिन जे सेवक दा जीवन परफेक्ट होवे, वचन दे अनुसार होवे, ते कलीसिया सिद्धी किद्दां नहीं होगी। 1 मिनट दे विच कलीसिया सिद्धी हो सकदी है, ठीक है ना। और वह नृत्य और रॉक एंड रोल में जाते हैं और जैसा भी वो चाहे वैसे कपड़े पहनते हैं, और सब कुछ ऐसा होने के बावजूद भी प्रचारक उनके साथ समझौता करके ऐसे ही चलते रहते हैं। वो कहते वो भंगड़े पाते, अज एंटा मैसेज की भी मैं गल कर रहा, चलो मिशना च जो है वो है, एंटा मैसेज की भी गल कर रहे हैं। संदेश के चर्चा दे विच भी पास्टरां नूं पता साडा भैन साडे भाई ये भंगड़ा पा के आए, जन्मदिन ते गए सी, विआह ते भंगड़ा पा के आए आ। वो कुछ नहीं कहते, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। ये भैन हौली हौली सुधर जूगी, मरन तो बाद सुधर जूगी भैन, मरन तो बाद ये भाई सुधर जूगा, जो रैप्चर हो जाऊगा उधर सुधर जाएंगे मेरे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਦੋਗਲਾ ਹੋਇਆ, सेवक ही 2-2 ਵਿਆਹ करके बैठा आ, सेवक निकाह पढ़ रहा है, तलाक कराता ते निकाह पढ़न चले गया। ये सेवक नहीं है, शैतान। जेड़ा वचन नूं तोड़दा वो शैतान आ। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, मैं किस नाल पर्सनल खुंदक नहीं करता, मैं किस नूं कुछ नहीं कहंदा। बाइबल च लिखिया प्रकाश दी पोथी च जे कुछ घटावे या वधावे ओदा हिस्सा भी घटाया वधाया जावेगा। कोई भी वचन नूं तोड़ मरोड़ नहीं सकता। बाइबल च लिखिया इक्को ही बसमा, इक्को ही निशा, इक्को ही प्रभु। हुण जे कोई कवे प्रभु तेना, तो फिर वो बंदा की कर रहा? वचन नूं घटा वधा रहा। हुण बाइबल च लिखिया इक्को ही पत्नी होनी चाहिए है सेवक दी। जे सेवक ने 2 ਵਿਆਹ कराए, फिर सेवक ने की करता? वचन नूं की कीता? घटा वधा दिता। अज असीं देखदे हां संदेश दे विच जिहड़े एंड टाइम मैसेज दे पास्टर की करदे आ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿਸਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ। 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ कराने सब कुछ बाइबल तो बाहर वचन नूं तोड़ना मरोड़ना आ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਦੂ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰੈਪਚਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ? ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਕਨਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਪਤਮੁਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪਤਮੁਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਤਮੁਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ हैं यूसुफ उस पर तो किसी ऐसी बात का दोष लगाया गया था, वह निर्दोष था,
उसने पोतीफर के लिए एक नौकर बनने की कोशिश की और वर्षों तक उसकी सेवा की, परंतु उसकी पत्नी ने उस पर आरोप लगाया और वह दोषी ठहराया गया और उसे वर्षों तक जेल में रखा गया। किस तरह उन्हें खुदा दे वचन ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਪਾਸਟਰ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਕਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ, ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ। ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੋ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸ ਦੇ? ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੂੰ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਆ, ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪਾਸਟਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।